ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି, ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। श्रोता बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आपण को आंतरिक नमस्कार जनाए एवं आपण को स्वागत करुच्ची विशेष कार्यक्रम मध्य को। आपण समय बाहर करी रेडियो पाखरे बसी शुणुथबारु आपण को प्रभु विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु एवं ए विषय मध्य दयाकरी अन्य मान को जणांतु जेपरि अन्य माने मध्य एई सुसमाचारर वाक्य शुणिबा को पारिबे, जीवन रे आशीर्वाद पाइबा को पारिबे, आनंद पाइबा को पारिबे। आपण एई कार्य रे सहयोग करुथबारु बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु आमने आगो जीवा पूर्वरु आमने पदे प्रार्थना करिबा, प्रभुंकर साहाय्य मागिबा। मंगलमय परमेश्वर, आमे तुमर धन्यवाद करुचु। दया अनुग्रह करी आम को तुमे सुजोग देइछ प्रभु। ए माध्यम रे तुमर निकट को आसीबा पाई, तुमको जानिबा पाई, तुमे जे सत्य जीवित परमेश्वर अट, आम को प्रेम करुथबा परमेश्वर अट, आम को विषय मनोयोग करुथबा ईश्वर अट। आउ सेतिपा आमे तुमर धन्यवाद करुचु। आमने विभिन्न स्थान रे थिले हे तुमे आम को देखुअछ, जानुअछ, आम प्रतिटी अवस्था को बुझी पारुछ। सेतिपाई एकमात्र साहाय्यकारी परमेश्वर तुमे अट। प्रत्येक श्रोता बंधु को तुम हस्तरे समर्पण करुअछि। सेमानकर अवस्था तुमे जान प्रभु, शरीर प्राण आत्मार अवस्था तुमे जान। सेमान को तुमे दया कर, आशीर्वाद कर। जो माने असुस्थ पीड़ित अछंती स्पर्श करी सुस्थता दियो। आज वाक्य द्वारा तुमे आमान को कथा कुह, तुमर निकटवर्ती कराओ तुमको एवं निजको अधिक जानिबा पाई आमान को साहाय्य कर। प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद दे यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु, आमेन। जो विषय नहीं आमने दिन मानकर आलोचना करुअछु ताहा लोकलिखित सुसमाचार 16 अध्याय निया जाइछि। पवित्र बाइबल रे जो समस्त शिक्षा लिखा जाइछि, जो समस्त विषय वर्णना करा जाइछि, ताहा पार्थिव मनुष्यर शिक्षा और चेतनार निमंते अटे। कारण एई पार्थिव जीवन सबुदिन पाई नुहे, यह अस्थायी जीवन अटे। एक स्थायी जीवन, एक स्थायी समय आसुअछि जहा मृत्यु तारे मनुष्य सेठारे प्रवेश करे। प्रिय बंधु, लोकमानकर विभिन्न प्रकार धारणा रहिछि मृत्यु तारे अवस्था कौन। कई कई भावन्ति जे मृत्यु तारे आमने आउ एक जीवन, आउ एक जन्म पाऊ ए पृथ्वी मध्यरे। कई कई भावन्ति जे ना, मृत्युरे सबु किछि सरी जाए, मृत्यु तारे आउ किछि न थाए, सबु किछिर विलोप घटी जाए। किंतु ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल ए दुई मतामतरु भिन्न विषय शिक्षा दिए। ईश्वरंक वाक्य कहे मृत्यु तारे एक अनंत काल अछि, जो अनंत काल मध्य को मनुष्य प्रवेश करे। हेले अनंत कालर दुईटी निर्दिष्ट स्थान, दुईटी निर्दिष्ट अवस्था, जो अवस्थारु गोटिक मध्य को मनुष्य प्रवेश करिथाए मृत्यु द्वार मध्य देकी। को अवस्था मध्य को एवं को स्थान मध्य को आपण प्रवेश करिवे ताहा आजिर जीवन निर्णय करे। आउ सेथिपाही प्रभु जीशु 2000 वर्ष तले ए सुंदर शिक्षाटी आममानक पाई देले। दुई जण आम परी मनुष्य मानकर अवस्था को वर्णना करिबा द्वारा सेमानकर दुईटी अवस्था को से वर्णना करुअछंती।
ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ରହଣି କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିବୃତ୍ତି ଯହିଁରେ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ମନୁଷ୍ୟର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁରେ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ସେ ଏକ ସଚେତ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନରେ ଆପଣାକୁ ପାଏ। ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଭବ ସଜାଗ ଥାଏ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାର ସ୍ମରଣ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରେ, ସେ ଭାବିପାରେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସୁଖକୁ, ଜଣେ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ ତ ଆଉ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ ନୁହନ୍ତି। ଶରୀରରେ ସେମାନେ ମଲେ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଲା, ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ କାଳରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁଇ ବିପରୀତ ସ୍ଥାନରେ, ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ମଲା ଉତ୍ତାରେ ନରକକୁ ଗଲା, କେଉଁ ବିଷୟ ତାହାକୁ ନରକକୁ ନେଇଗଲା? ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ନରକକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆଜିର ଅନେକଙ୍କୁ ହୁଏତ ନରକକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ଯେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା, ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା। କେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଧନୀ ଲୋକକୁ ନରକକୁ ନେଇଗଲା? ପ୍ରଥମେ, ସେ କେବଳ ଆତ୍ମବିଳାସୀ ହେଲା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ବେଶ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ, ମୋର, ମୋତେ, ମୋ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ନିଜର ଭୋଗବିଳାସରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋର ସେବା କରିବେ, ମୁଁ କାହାର ସେବା କରିବି ନାହିଁ। ତାର ନିଜର ଆତ୍ମବିଳାସ, ନିଜର ଭୋଗବିଳାସରେ ସେ ହଜିକି ରହିଲା, ମଜିକି ରହିଲା, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ପାଖରେ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ମନ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ସେ ବସିଥିବା ମେଜରୁ ହୋଇପାରେ 50 କି 100 ହାତ ଦୂରରେ, ଫାଟକର ଆରପାରିରେ, ତାର ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟି ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ସେ ଭିକାରୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ତାର ଅଇଁଠାରୁ ଯାହା ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଭିକାରୀ ପେଟ ପୁରଉଥିଲା ବା ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଆହାରରୁ କିଛି ତାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ କେଡ଼େ ଅନ୍ଧ ଅଟେ ଆଉ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଅଟେ, ତାହାକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର କରିଛି, ସେ ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା କି? ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନ୍ଧପଣରେ ଆପଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି କି? ଥରେ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଉନ୍ନତମାନର ଅଟେ। ଆଜି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ, କିଛି କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଅସହାୟ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେବେ। ତାହା ହିଁ ସେହି ଧନୀ ଲୋକକୁ ସେଦିନ ନରକକୁ ନେଇଗଲା। ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ତାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା, ତାହା ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ମନେ କଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ,
ମୁଁ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ମନେ କରିବା ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। ତାର ଧନ ତାକୁ ନରକକୁ ନେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାକୁ ନରକକୁ ନେଇଗଲା। ଆଜି କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବା, ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ନିଜ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଆଜି ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ନିରାଶ, ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 89, କଟକ 753001। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଏହି ଦିନ, ଏହି ସମୟ। ନମସ୍କାର।